This will be abbreviated as MCH whenever you face questions in any section of the exam, OSPI, hematology practical, maybe asked in Viva, whether it will be abbreviated as MCH, because those are standard accepted abbreviations. All abbreviations are not standard accepted standard abbreviations, not all. Like you can't write TAL, ATL without explaining them in renal physiology. Mean corpuscular hemoglobin versus mean corpuscular hemoglobin concentration. Sit and say MCH versus MCHC. What is the, how do you compare the two terms? What is your knowledge? You don't know anything about these terms, nothing. Did you join at the beginning of the course? October? Started classes in October? Have you attended the hematology examinations? All practical, lab practicals? You have passed the exams? All practical exams? Both physiology practical exams you have passed, internal aspects. But you can't explain these terms, MCH and MCHC. What is the broad topic under which this comes? RBC indices. Now I am asking him. What is another, any other RBC? These are RBC indices. RBC indices, red blood cell indices. What does the term index mean? That is a quantity which is determining or explaining something. An index. Quantity or, okay, a term which is anything which is explaining something. RBC indices, something about RBC, something related to RBCs. So can you remember now? Can you recall now? What is the meaning of the term mean? Meaning of the word mean. Average. Here mean means average. You should not be blank like this. During the Viva exam, when you are being crossed, you cannot be blank. You have to go on thinking. Otherwise, you can't do well. It is not possible. If you stop thinking that I don't know, it is not possible. You leave at the beginning, then প্রথমেই হাল ছেড়ে দিলে বলতে পারবে না মিন কথার মানে কি কর্পাসকেল হোয়াট কর্পাসেল দে আর টকিং অ্যাবাউট the lady behind you, roll number 132, corpuscle. Your name? Shubhamita. Shubhamita, tell me what is the meaning of corpuscle? Where else you have heard the term corpuscle? This is about RBC. Did you listen? Some of your colleagues said RBC indices. So this is red blood corpuscle. What does the term corpuscle mean? Cell. Here it is corpuscle means cell. And actually the term corpuscle means you. What's your name? Sit. What's your name? Swed Ronak Hussain. Your roll number is? 137. Okay. So tell me what is the meaning of the term corpuscle? Do you know? Corpse. No. What is corp? Fragmented. No, not fragmented. Corpuscle is small rounded structure. Now, these are some general terms. RBC is not exactly rounded. It is, what is the shape of RBCs? Yes, but when you see it under the microscope, why does it appear rounded? Why does it appear rounded? Is it something 2D or 3D? No. What? Yes, you are as if whatever you are seeing, that is 2D or 3D. পেছনে চলে গেছো কেন? আমি এসে বলি এইভাবে বসা উচিত তো, শুনতে পাচ্ছ তো? বসো। তো ওটা 3D, ওটা বাইকনকেভ, ওখানে ওভাবে দেখা যাবে না। তুমি একটা এই দেখছো, তাহলে একটা লেয়ার দেখছো, ওখানে রাউন্ডেড লাগছে, শেপটা বাইকনকেভ, রাউন্ডেড নয়। কিন্তু কর্পাসেল মিন স্মল রাউন্ডেড বডি। কোথায় পেয়েছি আমরা কর্পাসেল এক্সেপ্ট ইন হিমাটোলজি? আর কোথায় পেয়েছি কর্পাসেল? রেনাল কর্পাসেল। রেনাল কর্পাসেল মানে কি? হোয়াট ইজ হি টোল্ড রেনাল কর্পাসেল? হোয়াটস ইউর নেম? সূর্য নারায়ণ দাস। আচ্ছা,
Roll number 136 before him. So renal corpuscle মানে কি? What constitutes the renal corpuscle? And the capsule surrounding it, the Bowman's capsule. Now all these terms, when you ever found these types of proper nouns, they are named after somebody who first described them or something like who invented them like this. So I can't also recall the full name right now. Bowman's capsule, glomerulus Bowman's capsule, glomerular tuft of capillaries with the mesangial cells. Here corpuscle is red blood corpuscle. So average corpuscle, corpuscular, mean corpuscular hemoglobin. That means one red blood corpuscle contains how much hemoglobin. But what is the difference then with the second term when the term concentration is added? Second is in percentage. Percentage of what? Percentage of hemoglobin. Or in what? In RBCs. But then what is the difference? Percentage of hemoglobin in RBCs. Okay. First is amount of hemoglobin in RBCs. That means unit will be unit of picogram. That is the accepted unit. Pico is the 10 to the power minus 12. That means unit of mass. Unit of mass. Amount is unit of mass. But percentage is how it will be? What will be the unit? Second one, what will be unit if it is percentage? Gram per 100 something. That means percentage. It is mass in certain volume. Now what is the mass of what? Mass of hemoglobin, obviously. That is also mass of hemoglobin. This is also mass of hemoglobin. Mass মানে বাংলায় যেটা ভর বা খুব লুজলি যেটাকে ওয়েট বলি আমরা, ওজন, সেটা আসলে ভর, মাস, নট ওয়েট. ওয়েট ইজ মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি. সো মাস পার mean corpuscular hemoglobin is mass. It is a percentage. Then percentage in what? Mass per, this is যেটাকে আমরা আবার again this is told as weight by volume. This is not weight by volume, this is mass by volume, but not volume of the same thing. If it is volume of something, it becomes density. So mass of hemoglobin in a certain volume of what? RBCs. Certain volume of RBCs. You are roll 138. Huh? Tomal. This is in certain mass of hemoglobin in one single RBC, and this is mass of in a certain volume of RBCs. As he told, is his percentage, then it is 100 milliliter of RBCs, 100 ml of RBCs, yes, 100 ml of RBCs. Remember, mean corpuscular hemoglobin concentration is how much hemoglobin, amount of hemoglobin is 100 milliliter RBCs. So, and it does not depend on the number of RBCs. 100 milliliter এ যত RBC থাকবে যতগুলো থাকবে, কিন্তু সেটা কিভাবে ডিটারমাইন করা হয় 100 মিলিলিটারে কত আরবিসি থাকবে? 100 মিলিলিটার অফ আরবিসিস এ কতগুলো আরবিসি থাকবে? ফর দ্যাট we have to know what? Another RBC index, which is actually book teaching এ কি করা আছে, that is described first. Mean corpuscular volume, that is average volume of an RBC, that is volume of a single RBC. RBCs, একটা আরবিসিতে একটা আরবিসির ভলিউম যদি 5 ml হয়, কথার কথা বলছি, তাহলে 100 ml আরবিসিতে কটা ভলিউম থাকবে? 20টা, এই তো। তার মানে যদি যে কোনো দুটো জানি তাহলে আরেকটা বার করা যাবে। এইটুকু ডিসকাশন থেকে দিস ইজ, ডোন্ট অলওয়েজ থিঙ্ক ইয়োরসেলভস, নিজেকে ভাবতে হবে। হ্যাঁ, নিজেকে ভাবতে হবে, ইউ মাস্ট থিঙ্ক। টোটাল 15। আর আর যদি স্যার তো হ্যাঁ ঠিক আছে করেছো, মানে কি কাগজ কম আছে নাকি? সে ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, আমার অসুবিধা নেই, দু একটা
13টা আছে স্টুডেন্ট, 13 জন তো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 জন। ঠিক আছে, হয়ে যাবে, থাক, আমি আছি। যে কোনো দুটো থাকলে, যে কোনো দুটো জানলে ব্যাগ সব এই সাইডে রাখুন। Keep the bags on the side. Mobiles, books, bags on the side. So we will discuss this if we have time today. Okay, but or if you permit, তোমরা যদি কিছুটা টাইম দিতে পারো আমি করতেই পারি। But you have to think. Without thinking don't read. এমন নয় যে এরকম যে এমসিভিটাই প্রথমে শিখে তারপর এমসিই শিখতে হবে। এমন নয় যে রিনিস টেস্ট করে তারপরেই ওয়েবার্স টেস্ট করতে হবে, আগে ওয়েবার করে তারপরেও রিনি করা যেতে পারে। জানো তো, এগুলো শুনেছো যে আগে ওয়েবার করলে রিনি, তারপরে করলেও কোন নার্ভের টেস্ট? রিনিস টেস্ট। এই তোমার রোল নাম্বার কত? 146। তোমার, হ্যাঁ তুমিও তো থাকো মোটামুটি রেগুলার ক্লাস, রিসেন্টলি দেখেছি। কি উমা, ইউ দিয়ে নাম না, কি দিয়ে, ইউ দিয়ে নাম। তোমার নাম কি? সৌগত। কত রোল নাম্বার? So first thing is that don't write names nowhere. Roll number, date, যদি একটার বেশি পেজ লাগে তাহলে পেজ নাম্বার, পেজ নাম্বারিং, পেজ নাম্বার 1, কোথাও নাম লিখবে না। ওটা আবার নিয়ে বসেছো কেন? রাখতে হবে ওটা, আমি নিয়ে রেখে দিচ্ছি সামনে। পেন, ফাইনালে পেন আর অ্যাডমিট কার্ড ছাড়া, একমাত্র অ্যাডমিট কার্ডটাই প্র্যাকটিস করানো সম্ভব নয়। ফাইনালে পেন আর অ্যাডমিট কার্ড ছাড়া, পেন মানে কি, ইওর রাইটিং অ্যাপারে যা যা লাগবে, সে পেন, পেন্সিল, স্কেল, রাবার, এই সব ছাড়া, এমনকি কার্ডবোর্ডও অ্যালাউ করছে না অনেক সময়। এটা শিফট করো। রোল নাম্বার লেখো, ডেট লেখো, আর কিছু লিখবে না। এটা ওই সামনের টেবিলে রাখছি। পেয়েছো 13 জনই? এ পেয়েছো, রাইট। Now after getting the question, when I'll say start, সবাই কোশ্চেন পাবে, তারপর লেখা শুরু করবে। And think and write, don't write অনেক লিখবে না। যদি রেডি কোনো ছবি আঁকার ব্যাপার থাকে, রেডি না থাকো, ইউ ক্যান ড্র উইথ পেন। এখন কিছু আলাদা কিছুর দরকার নেই, যে পেন আছে সে পেনই করবে। নেই খুব একটা ছবি আঁকার, একটা জায়গায় আছে, তাছাড়া নেই। পাওনি না? $11:57, you may start. তুহিনা,
Please sign. I am repeating these things every week. In the exam, I meet your group once in a week. এই প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপ প্র্যাকটিক্যাল এসজিডি ক্লাসের যে ডিভিশন করা আছে, ফাইনাল এক্সামে থিওরি পরীক্ষায় রুল হচ্ছে তুমি আগে বেরোতে পারবে না। আর কাউকে যদি আনফেয়ার মিনস এখন যে সিস্টেম হয়েছে লাস্ট ডিসেম্বর থেকে, এগুলো দাদা দিদিরার কথাতে ভরসা করে কিন্তু পরীক্ষা দিলে হবে না, এও কিছু হবে না। কলেজের হাতে কিচ্ছু নেই। আনফেয়ার মিনস মানে ইউনিভার্সিটি থেকে ফোন আসবে, অ্যাডমিট কার্ড যে ক্যামেরা লাগানো থাকছে অ্যাডমিট কার্ড অবধি জুম করে নাম রোল নাম্বার দেখে তুলে দিতে বলছে। খাতা সিল হবে। যারা আগের সপ্তাহে ছিলে তারা হয়তো জানো ব্যাপার, মানে তাদেরকে একবার বলেছি। খাতা সিল হবে, খাতা সিল হওয়ার পরে আবার লিখতে দেওয়া হবে। মানে এটা যদি 1.5 ঘন্টার মাথায় কারোর সাথে হয় তাহলে সে বাকি 1.5 ঘন্টা লিখতে পারবে, কারোর সাথে 2 ঘন্টার মাথায় হলে সে বাকি 1 ঘন্টা আবার নতুন খাতা নিয়ে লিখতে পারবে। এইটুকুই এসওপি তোমাদের কাছেও থাকবে, স্টুডেন্টদের কাছেও এসওপি থাকে যে পরীক্ষার কি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস।
যে খাতা সিল হয়ে যাবে সে খাতা আলাদা করে যাবে এবং সেটা ইউনিভার্সিটির কাছে রেকর্ড থাকলো। ইউনিভার্সিটি কারো ডিসক্রিপশান ছাড়া একদম যা করার করতে পারে, সেটা আমরা কেউই জানি না। দে ক্যান ডু এনিথিং। রেজাল্ট বার করার আগে কারো রেজাল্ট উইথহেল্ড করতে পারে। এখন অনেক মোটা খাতা দেওয়া হয়, যেরকম যেটুকু লেখার জন্য সেভাবে, মানে 40 পেজ না কত পেজের করেছে, 40 পেজেস বোধ হয় ইউনিভার্সিটির, 40 বোধ হয়, আমার ঠিক একদম এক্স্যাক্ট আমি ভুল হতে পারি, কম বেশি হতে পারে, ওরকম। তো ইট এক্সপেক্টস দ্যাট লুজ শিট, কিন্তু লুজ শিট বলে আর কিছু দিচ্ছে না। ও ইউনিভার্সিটির কোডিং অনুযায়ী যে আনসার শিট থাকবে, হয় শিট থাকতে পারে অথবা আরেকটা গোটা খাতা, সেইটা প্রতিটা লেবেল করতে হবে, আবার রোল নাম্বার লিখতে হবে এবং সেইগুলো ইউনিভার্সিটির পাঠানো সুতো দিয়ে টাই করতে হবে। অ্যান্ড এভরিথিং ইন 3 আওয়ার্স, মনে রাখবে। মানে কোশ্চেনও দেওয়ার কথা বেল পড়লে বা ইউনিভার্সিটি অবজারভারে অ্যালাউ করছে একটু আগে দিতে, মানে এভরিথিং ইনক্লুডস 3 আওয়ার্স ইনক্লুডস এভরিথিং। মাঝখানে সই করতে হবে, ভালো হোক খারাপ হোক, যা রুলস সেটা মেনে তো আমাদের সবাইকেই চলতে হবে। এমনকি ইউনিভার্সিটি অবজারভাররাও ম্যানুয়ালি খুব একটা কিছু করতে পারছে না, ওখান থেকে ডিরেক্ট ফোন করে দিচ্ছে যে ক্যামেরায় এই দেখা যাচ্ছে, এই অ্যাকশন নিন। অ্যান্ড যদি মাস ক্যাওস কিছু হয় তাহলে তোমাদেরই এরপর, যে ফার্স্ট প্রফে যদি মাস ক্যাওস হয় তাহলে নিজেদের ব্যাচেরই ফাইনাল প্রফে হলে কি হবে, সেই ব্যাচটা আর সেটা সাফার করবে না। সেই মুহূর্তে তারা পাস যদি যারা করে বেরিয়ে যাবে, যে এফেক্টটা কি হচ্ছে, তারা এখান থেকে হোম সেন্টারটা তুলে নেবে, বলবে বোলপুর কলেজের সিট ফেলে দিল। এই ঘটনা আগেও ঘটেছে, তখন এত ক্যামেরার এইসব ব্যাপার ছিল না, ওরা লোক পাঠাতো, খবর নিত, কিছু হলেই ইউনিভার্সিটিতে ঘটেছে। সেই কলেজেরই, সেই টাউনেরই অন্য কোনো জেনারেল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে তার সিট পড়ছে, মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের। সেটা একটা তো ডিরোগেটারি তো বটেই, ওয়ান থিং ইজ ডিরোগেটারি, এক্সেপ্ট দ্যাট ইট বিকামস ডিফিকাল্ট। তারা একটা মেডিকেল পরীক্ষার রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসের সাথে কিছু তো পার্থক্য আছে। ইন দ্য ফাইনাল এক্স্যাক্টলি বেল বাজার পর খাতা নেওয়া হবে, দেবে, হয়েই গেছে, 1 মিনিট আছে। সিঙ্গেল পেজ তুমি লিখছো, লেখো, আর 1 মিনিট আছে। সিঙ্গেল পেজ তো কে যেন একজন নিল, ও নিল 103 নিয়েছে, 2টো পেজ। সিঙ্গেল পেজ তুমি তো পড়াশুনো করো বলে জানি, এই অবস্থা কেন? সবারই কম বেশি একই অবস্থা। যারা পড়াশুনো করে বলে মোটামুটি আমাদের রোল 124, কে 24 সবাই দিয়েছে, সাবমিট করেছে তো সবাই? ঠিক আছে, কোশ্চেন পেছন থেকে আসছি। জাক্সটামেটারি নেফ্রন আমার বলার কিছু নেই, যারা রেনাল ফিজিওলজির কিছু 2টো ক্লাসও করেছে বা কিছু করেছে অন্তত। হোয়াট ইজ জাক্সটামেটারি নেফ্রন বলো, জানো? লুপ অফ হেনলি ছোট হয়, ছোট হয় মানে জাক্সটামেটারি নেফ্রন গ্লোমেরুলাস কোথায় থাকবে? কিডনির লেয়ারসগুলো কি কি আছে? মেডালা, ইনার আর কর্টেক্স। তার মধ্যে আমরা আবার ভাগ করি কর্টেক্স, ইনার মেডালা, আউটার মেডালা, কর্টেক্স, আউটার মেডালা, দেন ইনার মেডালা। এইগুলো কি হচ্ছে? কর্টিক্যাল নেফ্রন যেটাকে বলছি, whatever is called cortical nephron that should be actually called superficial nephron. কর্টিক্যাল নেফ্রনের গ্লোমেরুলাসটা কর্টেক্সের বাইরের আরো যতটা পারা যায় বাইরের দিকে আছে, কর্টেক্সের মাঝামাঝি আছে বা কর্টেক্স, সেগুলো এবার তার লুপ অফ হেনলি শর্টার হয়ে এসে আউটার মেডালার মধ্যে পুরোটা কভার্ড ম্যাক্সিমাম উইথ লুপ অফ হেনলি। আর এগুলোর পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিসগুলো গ্লোমেরুলার
ক্যাপিলারিজ, অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল, গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারিজ, ইফারেন্ট আর্টারিওল, দেন পেরিটিউলার ক্যাপিলারিজ, তারপর তো ভেন স্টার্ট হবে, সেখান থেকে ব্লাড এবার ভেন দিয়ে ফিরবে। তাহলে সেই পেরিটিউলার ক্যাপিলারিজগুলো হচ্ছে কম এরিয়ার মধ্যে, আর একটাই নেফ্রনের, পেরিটিউলার ক্যাপিলারিজ অনেকগুলো নেফ্রনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এটা হচ্ছে কর্টিক্যাল নেফ্রনের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক, স্ট্রাকচারাল ক্যারেক্টারিস্টিক। কিন্তু কর্টিক্যাল না বলে বলা ভালো সুপারফিশিয়াল। কেন? হোয়াই ইজ দ্য টার্ম সুপারফিশিয়াল বেটার দ্যান কর্টিক্যাল? বিকজ কর্টিক্যাল নেফ্রন মানে মেডালাতে একদমই ঢুকছে না তা নয়, কর্টিক্যাল নেফ্রনেরও কিছুটা আউটার মেডালায় যাচ্ছে, এই যে পুরো লুপ অফ হেনলি, কিন্তু তবুও বলছি কর্টিক্যাল। গ্লোমেরুলাসটা কর্টিক্যাল কর্টেক্সে আছে, আর এটারও কিন্তু গ্লোমেরুলাস, জাক্সটামেডালি নেফ্রনেরও গ্লোমেরুলাস কর্টেক্সেই আছে, কিন্তু একদম প্রায় মেডালারি জাংশনে। আর এর লুপ অফ হেনলি স্ট্রেট অ্যান্ড ডিপ একদম ইনার মেডালা অবধি যাচ্ছে। আর ডিফারেন্স কি? সঙ্গে সঙ্গে লং ভেসেলসও নামছে, এফারেন্ট আর্টেরিওলস থেকে যে পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিজ হচ্ছে সেগুলো লং স্ট্রেট ভেসেলস হয়ে যাচ্ছে। রেকটা মানে স্ট্রেট, ভাষা রেকটা বলে সেগুলোকে। কোশ্চেন সাধারণত আসে ডিফারেন্সিয়েট, একটা 10 নম্বর বা এই কোশ্চেনটাই আমি যেভাবে শর্ট নোট যেভাবে দেওয়া হয়েছে, কোশ্চেনটা সেভাবে আসে অ্যাকচুয়ালি 10 ইয়ার্স 15 ইয়ার্সে দেখবে ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন বা কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট, এরকম ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন কর্টিক্যাল অ্যান্ড জাক্সটা, বেটার টু সে সুপারফিশিয়াল, কিন্তু কর্টিক্যাল অ্যান্ড জাক্সটামেডালি নেফ্রন। 3 নম্বর একটা 10 নম্বরের কোশ্চেন, হাউ ডাজ দ্য কিডনি মেনটেন অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স, ক্লাস বাকি আছে এখনো, অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন করে, এরকম 7+3 এরকম কোশ্চেন আসবে, মানে এসেছে। কোশ্চেন যে তোমার 15 ইয়ার্স দেখবো মানে ডিটো ওই স্টেটমেন্টটা উঠে আসবে এরকম তো নাই হতে পারে। দিস ইজ অ্যাবাউট জাক্সটামেডালি নেফ্রন, আবার পড়তে হবে, একটু বলে দেওয়া হলো। Pregnancy might get terminated in case the ovaries are surgically removed in the early weeks. প্রথমে প্রেগন্যান্সি যখন হয়, ওভারিয়ান হরমোন, সব হরমোন সম্বন্ধে জানতে হবে। প্রেগন্যান্সি হলে, প্রেগন্যান্সি না হলে কি হয়? নেক্সট সাইক্লিক্যাল ব্লিডিং আবার হয়। প্রেগন্যান্সি হলে হোয়াট ইজ ফর্মড ফ্রম দ্য গ্রাফিয়ান ফলিকেল, এই যেগুলো পড়ছি ওখান থেকে কি ফর্ম হয়? সি দিয়ে নাম, কি ফর্ম হয়? কর্পাস লুটিয়াম, মেনটেনেন্স অফ প্রেগন্যান্সি। হ্যাঁ, সে কি বার করে? প্রোজেস্টেরন। এটা তুলে নাও, কি যেন নাম, সৌম্য, প্রোজেস্টেরন। যখন প্রেগন্যান্সি লেটার উইকসে আস্তে আস্তে কর্পাস লুটিয়ামের ফাংশনটা ট্রান্সফার টু দ্য প্রোজেস্টেরন, কে তখন করে? প্লেসেন্টা। কিন্তু তার আগে অবধি ওই ওভারি রোল আছে। এবার ওই প্লেসেন্টা ফাংশন, তখনও প্লেসেন্টাল প্রোজেস্টেরন আসেনি, আসছে গ্র্যাজুয়াল। কোনো জিনিসই ওভারনাইট হয় না হিউম্যান বডিতে, কোনো জিনিস হয় মানে কোনো কোনো টক্সিসিটি, যে কোনো কিছু টক্সিসিটি, সাপে কামড়ালো, এগুলো মানে ওভারনাইট, আমি সেই এফেক্টের কথা বলছি না, ভেনোমাস এফেক্ট নয়। ফিজিওলজিক্যালি যা হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি একেবারে হয়ে গেল সেইগুলো, ফিজিওলজিক্যালি সব কিছুই গ্র্যাজুয়াল অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়। তো কি হয়? আস্তে আস্তে প্রেগনেন্সিতে প্রোজেস্টেরন উইল বি টেকেন ওভার, প্রোজেস্টেরন মেনটেনিং প্রেগনেন্সি, দ্যাট ফাংশন উইল বি ট্রান্সফার টু দ্য প্লেসেন্টা। যতক্ষণে হচ্ছে তার আগে যদি ওভারি মাঝখানে কোনো করবে, বা আমি কোশ্চেনটা আরও করে দেওয়া যেত যদি এরকম দিয়ে দেয় অনেকে, দিয়ে কোথা থেকে কে কোশ্চেন করছে আমরা কেউ আমাদের কোনো আইডিয়াই নেই। কারণ এরকম কোশ্চেন আমার এমবিবিএস লাইফে দেখেছি, পরে আমরা শুনেছি, সেগুলো তো আর কোনো প্রমাণ নেই যে সেই কোশ্চেন কোনো টপ ইউনিভার্সিটির কেউ করেছে, মডারেশন বা কোথা থেকে হয়েছে। কোশ্চেন একা লোক করে না, অনেক ব্যাপার আছে, চান্সেস অফ দেয়ার আর লিগাল থিংস, যাই হোক, সেগুলো ফেয়ারনেস মেনটেন করার জন্য হয়তো 7 জন কোশ্চেন করেছে, তার ইনপুট নেওয়া হয়েছে, মডারেটর কেউ হয়েছে, টপ ইউনিভার্সিটিতে কোশ্চেন করে। কিন্তু তারা কি ভাবছে, যেখানকার স্ট্যান্ডার্ড অফ মেডিকেল এডুকেশন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার সব জায়গায় তো এক নয়, এত ইউনিফর্মিটি জীবনে কিছুতেই ইউনিফর্মিটি নেই, নাথিং, কোনো কিছুতেই নেই, এডুকেশন সিস্টেমে তো নেই। তো তারা কোশ্চেন করছে, ভাবছে তাদের সেখানে এমসে যেভাবে পড়ানো হচ্ছে, যেভাবে যা টিচিং, তো মানে সেই ওরিয়েন্টেশন, ক্লাসরুম, পার ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট, এগুলো নেই, কিন্তু সেগুলো মেনে নিয়েই আমাদের চলতে হবে। কোশ্চেনটা যদি বাইল্যাটারাল উফোরেক্টমি দেয়, তাহলে উফোরেক্টমি মানে যে ওভারি কেটে বাদ দেওয়া, সেটা জানতে হবে। সেই বাইল্যাটারাল উফোরেক্টমি টার্মটা ইউজ করাই যায়, গাইনি পরীক্ষা যখন দেবে এই একই কোশ্চেনে ইউজ করবে। এখনো যদি দিয়ে দেয় তাহলে ওটা বুঝতে হবে, কেউ এখানে হেল্প করার নেই। পরীক্ষার সময়
বাই চান্স যদি কোনো গাইনোকোলজি মানে সেও কথা বলা অ্যালাউড নয়, মানে কথা বলা অ্যালাউড নয়, বা ওফেরেক্টমি মানে বুঝতে পারছি না, কেউ যদি বুঝিয়ে দেয়, কিন্তু কথা বলাটাই অ্যালাউড নয়। ইনভিজিলেটর ক্যানট টক টু দ্য স্টুডেন্টস, ইনভিজিলেটর ক্যান অনলি সি অ্যান্ড রিপোর্ট, এই মুহূর্তে যা হয়ে আছে কন্ডিশন। তো বাইলেটার ওফোরেক্টমি, একটমি মানে কেটে বাদ দেওয়া, ঠিক আছে। ওটমি মানে হচ্ছে অর্গানটাকে খোলা, মানে ওভারিওটমি যদি বলি, তার মানে অর্গানটাকে খোলা, মাঝখানে ভেতরে কিছু করে আবার ক্লোজ করে দেওয়া। ওভারিয়েক্টমি বলে না, ওটা কি বলে? ওফোরেক্টমি। এগুলো অরিজিন অফ দ্য টার্ম থেকে আসবে। তাহলে বাইল্যাটারাল ওফোরেক্টমি বললেও একই কথা, সেটাই সার্জিক্যালি রিমুভিং দ্য ওভারিস। কর্পাস লুটিয়াম যদি চলে যায়, প্লেসেন্টা তখনও পায়নি, প্রেগন্যান্সি মেনটেন না হতে পারে, 3 লাইন লিখলেই মানে অন্তত ফাইনালে কেউ কোনো এখনো অবধি সেই যুগ মানে এক্সামিনার জোর করে তোমাকে ফেল করাতে চায় না, তোমাকে একটু রেলিভেন্ট কথা থাকলে পাসই করাতে চায়। ওইটুকু লিখলেই 3 লাইন লিখলেই তুমি পাবে। আর এত লিখেও পাওয়া যাবে না যদি কোনো রেলিভেন্ট নম্বর পাওয়া যাবে না যদি রেলিভেন্ট কথা কিছু না থাকে। সো দ্যাট ইজ দ্য আনসার। এবার একটু লিখলে যে প্রোজেস্টেরন যে কী কী প্রেগন্যান্সি সেটা একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নিয়ে এই কথাটা লিখলে, কিন্তু লাইন হচ্ছে ওটাই যে ওভারি বাদ দিয়ে দিয়েছি, প্লেসেন্টা হ্যাজ নট টেকেন ওভার, কর্পাস লুটিয়ামের কাজ হচ্ছে না, তাই জন্য প্রেগনেন্সি মে গেট টার্মিনেটেড। এমনকি এটাও এসছে, কোশ্চেনটা এসছে এইভাবে, রিমুভাল ওভারিজ মে লিড টু অ্যাবর্শন। গাইনোকোলজিক্যাল এতে হলে অ্যাবর্শন কথাটা হয়তো, অ্যাবর্শনের আবার মানে আর মেডিকেল টার্মিনেশন, ইনডিউসড, সেগুলো তো গাইনিতে পড়বে, গাইনি অবস্টেটিক্সে। তো কিন্তু ওই উত্তরটা একই লিখতে হবে, ওখানে ধরে নিতে হবে একই বলতে চেয়েছে। অ্যাবর্শনের ডেফিনেশন তোমার ফার্স্ট ইয়ারে জানার কথা নয়। Partial pressure of oxygen in the venous blood is increased in cyanide poisoning. Partial pressure of oxygen venous blood এ কম তো হওয়া উচিত অক্সিজেন, এইটুকু তো শিওর। এই তমাল কি করছে এখন, শুনছো না? হ্যাঁ লিখছো? পার্শিয়াল প্রেশার শুনে নাও, এখন তো কাগজ কোথায় পেলে? সব তো রেখে দিতে বলেছিলাম। ও যাই হোক, পরীক্ষায় এটাও একটা, পরীক্ষা চলাকালীন কোশ্চেনে কিছু লিখবে না, ওই এমসিকিউ রে এইসব লিখবে না, এগুলো তো স্কুলে শেখা উচিত। তো কি বলছিলাম, হ্যাঁ, পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন ভেনাস ব্লাডে তো কম হওয়া উচিত, এবার সেটা ইনক্রিজ করে। ইনক্রিজ কথাটাও এখানে একটু আরেকটু বেটার করে করা যায়, ইট ইজ মোর দ্যান নর্মাল, যেটা কেন বাড়ছে তার মানে কি, এটাকে কোশ্চেনটা এইভাবে থাকতে পারে, দ্য টার্ম মে বি ইউজ আর্টারিয়ালাইজেশন অফ ভেনাস ব্লাড। আর্টারিয়ালাইজেশন অফ ভেনাস ব্লাড কথাটার মানে হচ্ছে এইটাই, পার্শিয়াল মানে আর্টারিতে যেরকম গ্যাস কম্পোজিশন থাকা উচিত ব্লাডের, সেইটা ভেনে দেখতে পাচ্ছি। আর্টারিয়ালাইজেশন অফ ভেনাস ব্লাড এফেক্টিভলি মিনস অক্সিজেন ইজ মোর ইন ভেনাস ব্লাড, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ লেস। এটা কেন হতে পারে? টিস্যু এক্সট্রাকশন অফ অক্সিজেন, এইবার ওটাই রে, টিস্যু এক্সট্রাকশন অফ অক্সিজেন হচ্ছে না, যেটাকে যদি মোটামুটি একটু পড়াশোনা মুখস্থও করেও যদি করে গিয়ে থাকো, 4 টাইপস অফ হাইপক্সিয়া, হোয়াট আর দে? হাইপক্সিক, অ্যানিমিক, স্ট্যাগন্যান্ট, হিস্টোটক্সিক। সায়ানাইড পয়জনিং এ হিস্টোটক্সিকের এক্সাম্পল ক্লাসিক্যাল হচ্ছে সায়ানাইড পয়জনিং। টিস্যু কিছু করে, টিস্যু সব দেওয়া আছে, তার হাইপক্সিক অক্সিজেন অ্যাটমসফিয়ারে আছে, হিমোগ্লোবিন আছে, ব্লাড ফ্লো কোনো স্ট্যাগনেশন নেই, কিন্তু টিস্যু ইটসেলফ এইটা যদি হয় তাহলে অক্সিজেন থেরাপি প্র্যাকটিক্যালি নীল। অক্সিজেন থেরাপি করে কিছু, গত সপ্তাহে বা কালকে বোধহয় কোশ্চেন একটা ছিল, যারা কালকে পরীক্ষা, অন্যান্য দিনের যে কোশ্চেনগুলো দেখছো, অন্যান্য ব্যাচে যে ক্লাস টেস্ট এগুলো হচ্ছে, কোশ্চেনগুলো দেখছো, 15 ইয়ার্সের কোশ্চেন দেখো কি না জানি না, তাই জন্য এগুলো করা। হ্যাঁ, তাতে যদি কোশ্চেনগুলো দেখবে কালকের ব্যাচে যেগুলো হচ্ছে, কোশ্চেনটা এইভাবে, অক্সিজেন থেরাপি ইজ ইউজফুল অর নট ইন হাইপক্সিয়া, কালকে একটা ছিল। গত সপ্তাহে একটা ছিল হচ্ছে যে অক্সিজেন থেরাপি ইজ নট ইউজফুল, এক্সপ্লেন হোয়াই, ইজ অল টাইপস অফ হাইপক্সিয়া। হিস্টোটক্সিকে প্র্যাকটিক্যালি নীল, কারণ টিস্যু নিতে পারছে না, মানে সব ঠিক থেকেও লাভ নেই। অ্যানিমিকে কি হয়, আমি অক্সিজেন থেরাপির লিমিটেড রোল আছে, কারণ হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ক্যারি করছে, খুব লিমিটেড রোল হলেও আছে অ্যানিমিকে। হোয়াই? বিকজ কিছু অক্সিজেন ডিজলভ খুব কম, সেটা খুবই কম, কিন্তু মানে একদম লাইফ থ্রেটেনিংয়ে যদি কিছু কাজ করে তার জন্য অক্সিজেন থেরাপি, এইভাবে ফিজিওলজিতে এইভাবে লিখতে পারলেই হবে। আর কিছু রোল আছে স্ট্যাগন্যান্টেও তাই, ব্লাড ফ্লো স্লো বা কিছু অবস্ট্রাকশন বা কিছু, কিন্তু কিছু যদি পাস করে, হিমোগ্লোবিন তো ঠিক আছে, সব কিছু একসাথে হয়েছে এটা তো ধরে নিচ্ছি না, ব্লাড ফ্লোও যাচ্ছে না, হিমোগ্লোবিনও নেই, হিউজ ব্লাড লস হলে কিছু হতে পারে।
সো আস্তে 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 এক একটা সাবজেক্ট এগোতে এগোতে এরপর মেডিসিন সার্জারি এগোতে এগোতে এগুলো আবার আরও ইন্টিগ্রেশন করতে হবে মাথার মধ্যে। এখন কিন্তু হাইপক্সিয়া অবশ্যই অক্সিজেনের রোল আছে, কিন্তু তার আবার কি শর্ট নোট, কি এক্সপ্লেন হয়, কি আসতে পারে, আমি এমন অক্সিজেন দিলাম ওটাকে বলে হাইপারবারিক অক্সিজেন থেরাপি বা অক্সিজেন টক্সিসিটি। 100% অক্সিজেন অনেকক্ষণ দিলে কি হতে পারে, তার কিছু কিছু জায়গা আছে পয়েন্টস মুখস্থও করার, রেটিনায় কি এফেক্ট হতে পারে, এইগুলো আছে। অক্সিজেন টক্সিসিটি একটা 5 লাইন জানলেও জানতে হবে কিছু লিখে আসার জন্য। এইগুলো হচ্ছে রিলেটেড। তো এখানে কি হবে, টিস্যু সায়ানাইড পজিং এক্সক্রিট করতে পারছে না, দিস ইজ এ কেস অফ হেস্টোটক্সিক হাইপোক্সিয়া, যেখানে করতে পারছে না, টিস্যু ইজ নট এবল টু বিং এক্সট্রাক্ট অক্সিজেন, সো আর্টারি অফ ভেনাস অক্সিজেন ডিফারেন্স কমে যাচ্ছে, ওই অক্সিজেন ক্যাপিলারি থেকে টিস্যু এক্সট্রাক্টই করতে পারছে না, ও ফিরে আসছে ভেনাস। সো দ্যাট ইজ দ্য আনসার। দ্যাট ইজ দ্য, ওটা লিখতে পারলে আরো ভালো। মানে আমি যেটা আমার এগুলো তো সাবজেক্টিভ এখনো হবেই, আমার যেটা এটা ওটা যদি লেখে, এই যেটা বললাম সেটা যদি লেখে তাহলে 5 থাকলে 4.5, ওটা যদি লেখে 5-এ 5, অথবা যদি বাকিদেরকে 4 দেওয়া হয় তাহলে ওইটাও যদি লেখে যে সাইটোক্রোম তাহলে 4.5। আর ইররেলিভেন্ট যত কিছুই 3 পাতাও যদি লেখা থাকে 0, 1.5, 1, 1.5, 2 এরকম, মাঝামাঝি কিছু নেই, থাকতেও পারে না। তাহলে তোমার যে পড়াশুনো করছে আর যে পড়াশুনো করছে না কোনো ডিফারেন্সিয়েশনই হয় না। ওই পাতা পড়ানো আছে বলে 2.5, 3 বসিয়ে দেওয়া, সেসব গল্প ছোটবেলায় হলে হয়েছে, এখন আর হবে না। মানে যা খুশি তাই লিখে এসে নাম্বার পাওয়া যাবে না। এইবার হচ্ছে ফার্স্ট কোশ্চেনটা, দিস এ কেস অফ কি থেকে আমাকে বুঝতে হবে, পুরো কোশ্চেন আগে পড়তে হবে, এ বি সি পার্ট অবধি। এখানে একটা পার্ট আছে, দিস ইজ, এখানে কি কি হচ্ছে, 60 বছরের লোক, অনেক গল্প লেখা থাকবে, কিছু তো সময় নষ্ট হবে, টার্সিয়ারি কেয়ার, এত কিছু লেখা, টার্সি কেয়ারে আসুক, প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে আসুক, হয়েছে হার্ট ফেলিওর, প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে আসলে হয়তো তাকে ইসিজি সঙ্গে সঙ্গে পাবো কিনা এই প্রশ্ন আসছে, টার্সিয়ারি কেয়ারে আসছে সবই পাবে, ইসিজি পেয়েছে, উইকনেস, এক্সারসাইজ ইনটলারেন্স, মানে এক্সারসাইজ হলে হার্ট যখন ফেল করে তখন ডিসনিয়া অন এক্সারশন, মেডিসিনে গিয়ে শিখবে ডিসনিয়া অন এক্সারশন, যখন ফেল করে তখন হয়তো এমনি ঠিক আছে, এক্সারসাইজ, সিঁড়ি দিয়ে উঠলে প্রবলেম হচ্ছে, কিন্তু এমনি সে বেঁচে আছে, সে যদি নর্মাল রেস্টফুল লাইফ লিড করে তাহলে সে মোটামুটি বেঁচে থাকতে পারবে, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, দৌড়চ্ছে তখন, তাহলে এক্সারসাইজ ইনটলারেন্স, উইকনেস অবধি পড়ে এই দিক থেকেই যাবে হার্ট ফেলিওর। আর যেহেতু আমার হাইপারটেনশন আছে, একটা কথা আছে হাইপারটেনসিভ হার্ট ফেলিওর, খালি হার্ট ফেলিওর লিখলেও ফার্স্ট ইয়ারে নাম্বার পাওয়া যাবে, কিন্তু হাইপারটেনসিভ হার্ট ফেলিওর লিখলে হয়তো 2 থাকলে 1.5 পাওয়া যাবে। হাইপারটেনসিভ হার্ট ফেলিওর কিভাবে বুঝবো, মানে ওই কথাটা কোথা থেকে লিখবো, পার্ট সি থেকে। পার্ট সি তে লেখা আছে হোয়াট ফিজিওলজিক্যাল মেকানিজমস আর এক্সপেক্টেড টু হ্যাভ বিন অ্যাক্টিভেটেড, এর থেকে ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ হাইপারটেনশন। তাহলে এর থেকে মাথায় আনতে হবে যে হাইপারটেনশন আমার এখানে প্রাইমারি একটা প্রবলেম, হাইপারটেনশনের যখন ক্লাসিফিকেশন পড়বে ইডিওপ্যাথিক বা প্রাইমারি হাইপারটেনশন, হাইপারটেনশনের জন্য বাকিগুলো হয়েছে, হাইপারটেনশনের জন্য কি হয়, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে, হার্টের যে পাম্প করছে এগেনস্ট পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, ইনক্রিজ পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, তার জন্য সে এবার ফেল করছে আস্তে আস্তে মাসেল, এই জন্য কি করছে, আরো জোরে পাম্প করার চেষ্টা করছে, সেই জন্য ট্যাকিকার্ডিয়া পেতে পারি, সে ভাবছে যে না আমাকে কম্পেনসেট করতে হবে, ট্যাকিকার্ডিয়া ইজ কম্পেনসেটরি। শর্টনেস অফ ব্রেথ কেন হচ্ছে, যদি লেফট ভেন্ট্রিকেল ফেল করছে, সেই ব্লাড পাম্প করতে পারছে না, লেফট এট্রিয়ামে গিয়ে জমা হচ্ছে, তার থেকে পালমোনারি ভেন্সে জমা হচ্ছে, পালমোনারি ক্যাপিলারিজে চাপ বাড়ছে, টিস্যু এক্সটেনশন, পালমোনারি ইডিমা হচ্ছে, এটা ওয়ান অফ দ্য কজেস। ডিফিউশন অফ গ্যাসেস, পালমোনারি যদি ক্যাপিলারিজে যদি কনজেশন যদি হয়ে যায় তাহলে ডিফিউশন অফ গ্যাসেস ঠিকঠাক হচ্ছে না, আরও হবে শর্টনেস অফ ব্রেথ। শর্টনেস অফ ব্রেথ আর ট্যাকিকার্ডিয়ার এক্সপ্লেনেশন, কিন্তু সেগুলো প্রাইমারি নয়, প্রাইমারি হচ্ছে এখানে হাইপারটেনশনটা, সেটা তোমাকে ফার্স্ট ইয়ারে, এটা এক ধরনের এটা মেডিসিনেরই কোশ্চেন হয়ে গেছে প্রায়, কিন্তু কোশ্চেনটাকে কঠিন ভাবতে হবে যে হাইপারটেনশন কেন এখানে প্রাইমারি, কারণ আমার পার্ট সিটা তার জন্য দেওয়া আছে, সেটাও নাও দেওয়া থাকতে পারে ইউনিভার্সিটি এক্সামে, সেটা তোমাকে যে হাইপারটেনশনই খালি এইভাবে দেওয়া থাকতে পারে, ডেসক্রাইব দ্য লং টার্ম অ্যান্ড শর্ট টার্ম কমপ্লিকেশনস, শর্ট টার্ম অ্যাডজাস্টমেন্টস অফ দ্য বডি ইন দিস কন্ডিশন। হাইপারটেনশন কথাটা লিখে দিল না, তাহলেও তোমাকে লিখতে হবে। এই ক্ষেত্রে যে এই কোশ্চেনটা হলে যে হয়, এটা কয়েক বছর আগেই এসছে, 2-3 বছরের মধ্যে, ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া, না হলে এসছে। হাইপারটেনশন, কমব্যাট হাইপারটেনশনে আমার হোয়াট ফিজিওলজিক্যাল মেকানিজমস
হয়েছে মানেই হচ্ছে হাইপারটেনশনটা প্রাইমারি প্রবলেম, বাকিগুলো এক্সপ্লেন করতে হবে। সেকেন্ডটা হচ্ছে চেঞ্জেস ইন দ্য ইসিজি, লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফিতে কি কি ইসিজি, আর ওয়েভ এস ওয়েভ, এইটুকু তো জানতেই হবে। এখন যুগ আগের মতো নেই, 30 বছর আগে ছিল। কারোর বাড়িতে মেডিকেল যারা আছে আগের জেনারেশনের, ইসিজি পি ওয়েভ চিনতে পারলেই ফার্স্ট ইয়ারে বিশাল ব্যাপার, সেই যুগ আর নেই। একদম কম্পিটেন্সি ওয়াইজ দেখবে অ্যাবনর্মাল ইসিজি আর দেয়ার ইন দ্য সিলেবাস ফার্স্ট ইয়ার, কিছু করার নেই। ঠিক আছে, তাহলে পড়তে হবে। অ্যান্ড অল দিস কোশ্চেন্স আর ফ্রম 15 ইয়ার্স। এই জায়গাটা যেটা এমসিভি, এমসিএইচ, এমসিএইচসি পড়ো, আবার একটা সুযোগ পেয়ে ডিসকাশন করতে হবে। এমসিএইচসি মানে ডিসকাশন তো হয়েই আছে, এনি 3 of the 2 মানে 2 of the 3 জানলে আরেকটা ক্যালকুলেট করা যায় কিভাবে কি হচ্ছে। হোয়াট ইজ অ্যামাউন্ট, মিন কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন ইজ অ্যামাউন্ট অফ হিমোগ্লোবিন ইজ 1 single RBC, mean corpuscular volume is volume of a single RBC, আর mean corpuscular hemoglobin concentration is amount মানে mass of hemoglobin in as a percentage of RBC's volumes মানে হচ্ছে 100 milliliter of RBC. It does not take into account the number of RBCs. নিজেরা ভাবো এটা, তারপর আবার কারণ আরবিসি ইন্ডিসেস ক্যালকুলেট করতে আসবে, অসপিতে আসবে, ভাই কেউ জিজ্ঞেস করলে করবে, সো এভরিথিং। আর যা টাইম হয়ে গেছে থিওরির জন্য, 10 বছরের কোশ্চেন দেখো, 15 বছরের কোশ্চেন দেখো, পড়ো। পিডিএফ আছে তো? কেননা তুমি এখন গোটা নলেজ আবার করবো এইভাবে কিন্তু আর টাইম নেই। যা এসছে সেটুকু পড়তেই হবে, ঠিক আছে? অক্সিজেন টক্সিসিটি শর্ট নোট এসছে, এগুলো এসছে যেগুলো, ওভারিজ বা রিমুভাল অফ ওভারিজ বা ওফোরেক্টমি, তো ঢোক গিলছে, ভয় পেয়ে গেলে। রিমুভাল অফ ওভারিজ লিড টু অ্যাবর্শন, এইটাকে এসছে কোশ্চেন, ওই পিডিএফে দেখবে। 2010 থেকে 21-এর কোশ্চেনের একটা পিডিএফ আছে, সে ওটা 12 থাক 10 থাক, তুমি কোশ্চেনগুলো দেখবে খালি। 10 ছিল না, 12 ছিল না, 15 ছিল না, 8 ছিল, এক সময় ছিল 12 আর 7, 2017 না 18, 12 লং কোশ্চেন 7, সেটাই হয়ে গেছে 15 আর 10। এবার আবার পাল্টে যেতে পারে, দুটো 15 নম্বর কোশ্চেন ছিল, এবার হয়তো একটা 15 নম্বর থাকবে, আর সেকেন্ড 15 নম্বরটা এই শর্ট নোট এক্সপ্লেন হয়, এমসিকিউ হয়তো 10টার মধ্যে 12টা হয়ে যাবে, ভাগ হয়ে যাবে, হতে পারে। সেটা একদম পরীক্ষা হলে গিয়ে হয়তো অ্যানাটমির দিন জানতে পারবে, এইরকম।